ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабару гузоришҳо мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. фаъолияти пурсамар ва содиқонаву бунёдкоронаи фарзандони бонангу номуси миллат ки ба нафъи ободиву пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол равона шудааст, аз ҷониби давлат пайваста қадрдонӣ карда мешавад. имрӯз ба истиқболи 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба намояндагони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд, мукофотҳои давлатӣ, рутбаҳои баланди низомӣ ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. гузориши ҳамкорони мо. 29 август дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд, мукофотҳои давлатӣ, рутбаҳои баланди низомӣ ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба муносибати фарорасии ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона шодбош гуфта, изҳор доштанд ки фаъолияти пурсамар ва содиқонаи фарзандони бонангу номуси миллат ҳамеша қадрдонӣ гардида, заҳмати созандаву бунёдкоронае ки ба нафъи ободиву пешрафти ватани маҳбубамон равона шудааст, аз ҷониби давлат қадрдонӣ карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки 28-солагии истиқлолияти давлатӣ бо дастоварду рӯйдодҳои муҳими таърихӣ хотирмон хоҳад буд. зеро ба истиқболи ин рӯйдоди фараҳбахш дар саросари мамлакат корҳои ободкориву созандагӣ вусъат ёфта, аз пойтахти мамлакат то дуртарин гӯшаву канори он боз ҳам ороставу зебо гардида истодааст. соли 2019 барои Тоҷикистони азизамон соли пешравӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёт, аз ҷумла иқтисодиёт, иҷтимоиёт, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, рушди маҳал ва ҷалби сайёҳони хориҷиву дохилӣ ба шумор меравад. ҳоло дар саросари кишварамон корҳои ободкориву созандагӣ бо суръат идома доранд. хусусан дигаргуниҳои куллие ки дар пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе ва дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омадаанд, натиҷаи заҳмати аҳлонаи мардуми ватандӯстамон мебошад. сафарҳои кории президенти мамлакат ба минтақаҳои гуногуни кишвар, аз ҷумла маҳалҳои дурдаст, нишон доданд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бо дастгирии соҳибкорони бонангу номус ҷиҳати омодагӣ ба таҷлили бошукӯҳи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай хеле корҳои назаррасро анҷом доданд. ифтитоҳи иншооти гуногуне ки дар шаҳри Душанбе ва дигар гӯшаву канори кишвар идома дорад, гувоҳи равшани ҳиммати созандаву бунёдкоронаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳо, соҳибкорон ва мардони бонангу номус барои фардои ободу осода ва дастовези ҷашнии онҳо мебошад. ҳамаи ин корҳои ободониву созандагӣ самараи сулҳу ваҳдат, ватандӯстиву худогоҳии халқамон ва заҳмати шабонарӯзии пешсафони арсаи меҳнат, хизматчиёни содиқи ватан ва сарбозону низомиёни фидокор аст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маросими имрӯзаи супоридани мукофотҳои давлатиро имконияти муносиби муаррифии дастовардҳои ҳар як мукофотгиранда ба тамоми сокинони мамлакат маънидод намуда, изҳори хушҳолии худро аз дидору суҳбат бо мутахассисони касбу кори гуногун, аз ҷумла омӯзгорон, табибон, коргарону сохтмончиён ва соҳибкорон дар байни сарфарозшудагон таъкид доштанд. ҳамин тавр барои дастовардҳои баланди истеҳсоливу соҳибкорӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва рушди илму фарҳанги мамлакат, саҳми арзанда дар таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон, мубориза бо ҷинояткорӣ, нигоҳдории тартиботи ҷамъиятӣ ва ҷасурату фидокорӣ, 160 нафар корманди соҳаи илму фарҳанг, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ордени Заринтоҷ дараҷаи 1, ордени Шараф дараҷаи 2, медали ҷасорат, медали хизмати шоиста,
медали шафқат, медали марзбони шуҷои Тоҷикистон, унвони фахрии шоири халқии Тоҷикистон, унвони фахрии арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, рутбаҳои навбатӣ ва ҷоизаи Исмоили Сомонӣ қадрдонӣ шуданд. дар миёни сарфарозшудагон бо мукофотҳои давлатӣ мутахассисони касбу кори гуногун аз ҷумла омӯзгорон, адибон, табибон, аҳли фарҳангу санъат, коргарону сохтмончиён, соҳибкорон, роҳсозон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ буданд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ 1 нафар бо ордени Заринтоҷ дараҷаи 1, 6 нафар бо ордени Шараф дараҷаи 2, 11 нафар бо медали Ҷасорат, 78 нафар бо медали Хизмати шоиста, 2 нафар бо медали Шафқат, 3 нафар бо медали Марзбони Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии шоири халқии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 20 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, 5 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, 19 нафар бо рутбаҳои навбатӣ ва 11 нафар бо ҷоизаи Исмоили Сомонӣ сарфароз гардиданд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шукрҷон Зуҳуров бо ордени Заринтоҷ дараҷаи 1 қадрдонӣ карда шуд. дар маросими мукофотсупории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматҳои шоёни таҳсини шумораи зиёди кормандони соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ аз ҷумла намояндагони бахшҳои истеҳсолот, хизматрасонӣ, илму фарҳанг, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорони хусусӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳокимияти судӣ ва хизматчиёни ҳарбиро махсус таъкид карданд. таъкид кардан ба маврид аст, ки шумораи зиёди занону ҷавонони мукофотгиранда дар соли таҷлил аз 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин шаҳодати фаъолгардии нақши ҷавонон ба хусус занон дар ҷомеа ва дастгирии бештари онҳо аз ҷониби давлат мебошад. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла прокуратураи генералӣ, вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, қушунҳои сарҳадӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, вазорати мудофиа ва агентии назорати маводи нашаовар бо рутбаҳои ҳарбии махсуси мушовири давлатии адлияи дараҷаҳои 1 ва 3, генерал-майёри адлия, генерал-майёри хизмати назорати маводи нашаовар, генерал-майёри милитсия, генерал-майёр, генерал-лейтенанти милитсия сарфароз гардода шуданд. ҳамчунин як гурӯҳ олимони соҳаҳои гуногуни илми ҷумҳурӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2019 гардиданд. ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ аз ҷумла ба олимони ҷавон дар соҳаи илмҳои табиӣ, риёзӣ, тиббӣ, бунёдӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ супорида шуд. дар анҷоми маросими бошукӯҳи мукофотсупорӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафароне ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи рушду пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олии давлатӣ қадрдонӣ гардиданд, самимона табрик гуфта ба онҳо дар роҳи пешбурди меҳнати содиқона ба нафъи давлату миллат комёбиҳо орзу намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд, ки ҳамаи онҳое ки бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардиданд дар оянда низ тамоми қудрату тавонашонро ба хотири ободии кишварамон, пойдории сулҳу суботи ҷомеа, пешрафти иқтисодиёти кишвар ва дигар ҳадафҳои бунёдкорона дариғ намедоранд. ман соҳибкор бобоҷону меҳиб аз ноҳияи Рашт. корҳо ва хизматҳои шоистаи моро ҷаноби олӣ қадр карда бо медали шоиста сарфароз гардидем. ман шукронаи истиқлолият мекунам, шукронаи сулҳу салоҳ мекунам, шукрона мекунам, ки ба мо роҳбари олиҷаноб роҳбарӣ карда истодааст. вақте ки иҷлосияи 16-ами тақдирсози миллат ки дар шаҳри бостонӣ шуда гузашт,
همین جناب عالی رو به وظیفه رئیس شورا تعیین نمودند و به جوانی خود نگاه نکرده تمام حیاتش رو به خلق وطن بخشید. ما در تحت راهبری خردمندانه جناب عالی سرجم شده چنین کارها رو زیاده از 42 کیلومتر راه بین المللی را منفرج کردیم. وقتی که من را با مدال شایسته سرفراز گرداندن در پیش جناب وعده دادم که با 24 کیلومتر شاهراه بین المللی را منفرج کرده با همراهی فرزندانم منفرج کرده میتونم. گرچند فرزندان من در مرز بیرون از جمهوری هم باشد در آبادی وطن سعی و کوشش بلند دارند. دائم از من میپرسند که پدر با کمبغل ها کمک پولی رسون، کمک سومی رسون. وقتی که من با پرزیدنت جمهوری در ناحیه رشت واخوری کردیم من به جناب وعده دادم که برای سه خانواده یتیم 3 تا خانه ساخته دادم، 1 تا کپرکی 15 متره ساخته دادم، 2 تا چای عمودی برآوردم. من احسان به مادرانی که چنین فرزانه ملت رو به دنیا میارن 100 احسان میگویم. جناب عالی به ما سعادت آورد، بخت آورد، صلح صلاح آورد، تنجی آورد، آبادانی آورد. من خیلی افتخارمند هستم از این عنوان خیلی هم عالی، عنوان شاعری خلقی تاجیکستان. بلندترین مقام شعر و سخن در کشور ما است. این از استاد ترسونزاده و از استاد صدرالدین عینی سر کرده. اینقدر بزرگواران ما نقش خودشان گذاشتند برای ما یک ادبیات شیرین ترین و شیواترین عالم را میراث گذاشتند و این عنوان پیوستن اهل ایجاد، پیوستن شاعر با خلق است. اصلا شاعر نان خلق را میخورد، سخن خلق را میگوید و این پیوستن دیگر رو من به خودم افتخار میدانم. باز هم آرزومندم که هم نفس خلق خودم باشم و در همان بلندی که استادان عزیز ما سخن گفتند اندیشه کنیم و باز اندیشه کنیم، بعد سخن گوییم. من این جنت زمین را دوست می‌دارم، من این جنت زمین را دوست می‌دارم، دیار نازنین را دوست می‌دارم. دلم قربان آب و خاک جان بخشش، به جان این دل نشین را دوست می‌دارم. ره آباد و شهر دهه آباد، نواباد نوین را دوست می‌دارم. ندیدم در جهان باغ به این خوبی که فردوسی بر این را دوست می‌دارم. همان خطلانم و سغد و بدخشانم که یک روحی متین را دوست می‌دارم. زهی ای تاجیکستان دولتی شادی، من این تاج و نگین را دوست می‌دارم. برای پیشوای معظم ملت، برای این مقام بلند، برای عنوان بلند هم به رئیس جمهورمان تشکر میگویم و هم باز به خلق عزیز که شرفمند شدند. وطن بحر خلایق مثل جان است، کی بتواند جدا سازد تن از جان؟ کدامین تیر ظالم میتواند به خاک اتفاق ما رسیدن؟ ما اگر یک پنجه یک مشت باشیم همه کار کرده میتونیم. و ببینید امروز من شادی من حد و کنار ندارد. من امروز با عالمان، با آنهایی که برای این وطن اینقدر خدمت کردن واخوردم و در قطار آنها، در صف آنها امروز به عنوان خیلی بلند
هنرپیشه شایسته تاجیکستان سرفراز گردیدم و دست مبارک جناب عالی را گرفتم و شکر کردم. شکر میگویم که ما وحدت به دست آوردیم، استقلالیت به دست آوردیم و امروز اینقدر پیشروی ها اکنون ما را وادار میسازد این عنوان بلند، این نام بلند، این شرف بلند که بیشتر و بیشتر برای خلق، برای وطن خدمت کنیم. در پهلوی اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت عزیزمان باشیم و با تمام هستیمان برای وطن خدمت کنیم. ای مردم تاجیک، به هم آید پهلوی این مرد که چون او سرور پاکدیل ندیدی، سلطان مراد گفت از دل صافش 100 سال دیگر چنین نام مبارک نشنیدی. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. همساله 1 سپتامبر با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان آغاز گردیدن درس صلح و سال نو تحصیل دلالت آن است که حکومت مملکت با تعلیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی و برای برداشتن مقام و مرتبه علم و معارف در جامعه توجه زیاد ظاهر می‌نماید. زیاده از 2 میلیون نفر 1 سپتامبر سال 2019 با مؤسسه‌های تعلیمی مملکت قدم می‌نهند. درس اول در آغاز سال نو تحصیل همچون درس صلح عنوان شده نسل نورس و جوان را با علم آموزی، دوست داشتن زندگی، احترام یکدیگر، ترغیب صلح و ثبات و اهمیت این دو مفهوم در پیشرفت ساحه‌های گوناگون مملکت دعوت می‌نماید. تاکید کردند به مورد است که 1 سپتامبر سال 2009 در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان اولین مرتبه با اشتراک پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان درس صلح گذرانده شد و این اقدام دوام این سالها نیز ادامه می‌یابد. همساله با اشتراک پیشوای ملت آغاز گردیدن درس صلح و سال نو تحصیل در تاجیکستان شهادت توجه زیادی رهبریت دولت و حکومت مملکت به مقام و مرتبه علم و معارف و نسل جوان و آینده‌ساز مملکت میباشد. درس صلحی که شخصا پیشوای معظم ملت خودشان میگذرانند معنی همون برتری بخشیدن به ساحه معارف می باشد. برتری بخشیدن با آموزش و نشان دادن سیاست صلح پروانانه پیشوای ملت است، چون که در حقیقت وقتی ما میگیم که اساسگذار صلح و وحدت ملی برای هم صلح آوردن این شخصیت سرنوشت ساز بران آورد که کشور ما در یک مدت کوتاه با کشور در حقیقت پیشرفته هم علمی و هم اجتماعی گشته است. در درس صلح پیوسته پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان از دستاورد و پیشروی‌ها، نتیجه‌های اصلاحات و نوسازی، تطبیق کنونسیا و برنامه‌های دولتی، سطح دانش و ملکه دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی ساحه، مشکلات در نظام اجتماعی اهالی موجوده و نسبت به برد و باخت ساحه علم و معارف همچون سمت آینده‌ساز دولت و حل مسئله‌های ساحه یادآور شده نسل جوان را به علم آموزی و آموزگاران را به تربیت درست نسل جوان و نورس هدایت می‌نماید. با درس صلح آغاز شدن سال نو تحصیل 2019-2020 نقش علم و دانش را در آینده‌سازی دولت و تحکیم صلح و ثبات معین نموده همگان را به دوست داشتن وطن و حفظ ارزش‌های ملی وادار می‌سازد. باید تاکید کرد که در طول سال‌های صاحب استقلالی مملکت برای مکمل نمودن شرایط تعلیم و تربیت در همه زمینه‌های علم آموزی از جانب دولت و حکومت تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی گردیده. در این زمینه صدها انشاءات نو و زمانوی ساحه در تمام گوشه و کنار مملکت بنیاد کرده شده است. عایشه ستار، عبیدالله سیولی، اخبار. در مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با آغاز سال نو تحصیل و درس صلح آمادگی‌ها ادامه دارند. در برابر تعمیر و ترمیم صنفخانه‌ها همچنین در ناحیه‌های میر سعید علی حمدانی، فرخار و یوان چاره‌بینی‌های ترغیباتی نیز گذرانیده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. در نویه میر سعید علی حمدانی بخشیده به سالهای رشد دیوال سیاحی و هنرهای مردمی و آغاز سال نو خوانش 2019-2020 نمایش دستاورد کارمندان ساحه تشکیل کرده شد که در این تدبیر آموزگاران و خوانندگان 53 مؤسسه تعلیمی و اعضایان محفل مرکز تحصیلات لغوی نزد شعبه معارف نمونه هنرهای ملی از برکرده خویش از جمله گلدوزی، بافندگی، چکندوزی، سبد بافی، چوب تراشی، طرز تیار کردن طعام‌های ملی و دیگر آیین‌های اجدادی را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. در چاره‌بینی مذکور
با مقصد تحکیم حس خویشتنشناسی نورسان و جوانان، بلند برداشتن ذوق دانش اندوزی و دریافت استعدادها، نگاره‌های تاریخی، کتاب و اثرها و کارهای ایجادی آموزگاران و خوانندگان نیز به معرض داشته شد. در ناحیه میر سیدعلی حمدانی با اطلاع مسئولین ساحه در نزد قریب همه مؤسسه‌های تعلیمی آزمون و محفل‌های معرفتی و فرهنگی عمل می‌کند که در این زمینه خوانندگان در برابر دانش اندوزی همزمان هنر و مهارت خویش را نیز صیقل می‌دهند. سال روان در دایره تشکیل چنین آزمون و چهاربینی‌ها خوانندگان ناحیه در آزمون‌های وطنپرور، دستان ماهر، کتابخوان بهترین، دانایک، دانشور امیدبخش، راوی بهترین و یک سلسله آزمون‌های تعلیمی شرکت ورزیده صاحب مقام افتخاری گردیدند. در این دوره در قطار دیگر دستاورد ساحه یک نفر خواننده ناحیه مؤسسه تعلیمی را با مدال طلا ختم نمود. برای پیروی از این اقدام و بهتر نمودن صفات تعلیم و تربیت در جلسه وسیع کارمندان ساحه بخشیده بر روز دانش تاکید شد که باید در هر یک مؤسسه تعلیمی نسبت به مسئله مجهز گردانیدن کابینت‌های فنی، جاری نمودن راه و اصول‌های فعال تعلیم، تامین کتابخانه‌های مکتب با کتاب و ادبیات‌های تازه نشر، تحکیم رابطه والدین با مؤسسه تعلیمی و بازآموزی آموزگاران دقت جدی ظاهر کرده شود. در این چهاربینی برای خدمت‌های ارزنده در کار تعلیم و تربیت بیش از 60 نفر کارمندان ساحه و خوانندگان لیاقتمند با افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی قدرشناسی کرده شد. در ناحیه فرخار نیز با اشتراک دایره وسیع آموزگاران و خوانندگان در عرفه سال نو تحصیل چنین یک نمایش دستاورد معارفچیان بخشیده به سالهای روسی دهات سیاحی و هنرهای مردمی تشکیل کرده شد که در آن کارهای ایجادی آموزگاران محصول مهنت تربیت گیرندگان 10 مؤسسه تا مکتبی و خوانندگان مکتب‌ها معرفی گردید. در این تدبیر حاضرین بیشتر به گوشه تهیه موادهای تعلیمی، استفاده از اعانت‌های خوانش در جریان تشکیل مشغولیت‌ها و نتیجه اشتراک خوانندگان ناحیه در آزمون‌های جمهوری توجه ظاهر کرده مسئولین ابراز داشتند که امسال 2 نفر خواننده ناحیه در آزمون جمهوری اشتراک کرده صاحب مدال طلا و نقره گردیدند. در این روز از 57 نفر آموزگاران جوانی که سال روان به کار جلب شدند، اکثر آنها با کار و تجربه و مواد تعلیمی تهیه نموده این آموزگاران صاحب تجربه از نزدیک شناس شدند. تولد در جلسه وسیع کارمندان ساحه تاکید شد سال خوانش نو در ناحیه سال تحکیم صفت تعلیم و وسعت کارهای سازندگی اعلان گردیده است، زیرا در این سال باید در برابر بنیاد بینای صنفخانه‌های لوگی در نزد 8 مکتب باید 3 مؤسسه نو تعلیمی با تامین شرایط مناسب ساخته به استفاده شود. در این چهاربینی با نتیجه‌گیری از فعالیت ساحه در دوام یک سال اخیر و معین نمودن وظیفه‌ها در سال نو تحصیل یک چند نفر آموزگاران با نشان آموزگار فخری و بیش از 40 نفر کارمندان ساحه با افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی، ریاست معارف ولایت ختلان و شعبه معارف ناحیه قدرشناسی کرده شدند. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه کسبی صنعتی کیمیاوی ناحیه یوان جوانان و نورسان از روی 7 اختصاص کفشرگری برقی و گازی، سیستم کامپیوتری و اینترنت تکنولوژیا، دوریدگر، چیلونگر، تراکتورچی ماشینیست، بوغالتر با دانستن کامپیوتر و دوزندگی با کسب هنرآموزی فرا گرفته شدند. ضمن برگزاری چهاربینی آمادگی و بنقشه‌گیری روند تعلیم و کسب آموزی جوانان در لیتسه کسبی تکنیکی صنعتی کیمیاوی ناحیه یوان برای آغاز سال نو خوانش وابسته به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی نمایش محصول کار دانشجویان دایر کرده شد که از آن اهل آموزگاران و مسئولین مؤسسه‌های ابتدایی کسبی همه شهر و نواحی ولایت ختلان دیدن نمودند. طبق اطلاع مسئولین عین زمان در شهر و نواحی مملکت 61 عدد مؤسسه‌های ساحه ابتدایی کسبی فعالیت داشته سال از سال با بهتر گردیدن شرایط مساعد در آماده نمودن متخصصان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کشور سهم ارزنده می‌گذارند. مقصد اساسی از اون عبارت است که تجربه پیشقدمی آموزگاران استاد تعلیم استحصالی، نوآوری در ساحه تحصیلات ابتدایی کسبی، با خاطر رشد ساحه تحصیلات ابتدایی کسبی، معین نمودن نتیجه بهترین فعالیت اینوواسیونی در رفت گذراندن درس‌های تعلیم استحصالی در وقت گذراندن درس‌های تعلیمی به حساب می‌رود. در مشورت امروزه با نتیجه گیری از فعالیت مؤسسه‌های ساحه ابتدایی کسبی و وابسته به نوگانی‌های روند تحصیلات معلومات داده شده برای برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته و باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم و کسب آموزی جوانان به مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص داده شد. مسئولین و آموزگاران و استادهای تعلیمی مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه کسبی تکنیکی صنعتی کیمیاوی ناحیه یوان نیز با استفاده از امکانیت‌های موجوده برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت و آماده نمودن متخصصان جوابگو به طلبات بازار مهنت سعی و تلاش می‌نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفرов برای برنامه اخبار.
дар баробари афзоиши ҳаҷми истеҳсоли зироати кишоварзӣ дар Тоҷикистон ҳосили фаровони боғу токзор низ ҷамъоварӣ гардида, ҳаҷми зиёди меваҳои шаҳдбор ба хориҷи мамлакат содирот карда мешаванд. Дар мавсими имсолаи ҷамъоварии ҳосил боғдорон танҳо ба шаҳри Самараи Федератсияи Россия зиёда аз 200 тонна олу содирот намуданд. Гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. صادرات میوه‌های خوش‌طعم و از جهت اکولوژی تازه و شفابخش جمهوری تاجیکستان به شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه بنابر سرطلبات بودنشان نسبت به چند سال قبل بیشتر براه مانده می‌شود. در برابر دیگر نامگوی میوه‌ها آلو یکی از سرخریدارترین میوه در قلمرو فدراسیای روسیه بوده و سلامتی انسان فایده بخش است. با نظرداشت این امسال در دایره شهرداری‌های همکاری با ولایت سمارا از جمهوری تاجیکستان ده‌ها تن نوع‌های گوناگون آلو صادرات کرده شد که در مرکزهای بزرگ سودا و بازارهای این منطقه به فروش گذاشته شده است. به نزدیکی زیاده از 200 تن مال و محصولات جمهوری تاجیکستان از ناحیه جیهون عموماً به شهر سمر وارد شد. دسترسی ساکنان این منطقه ها با میوه های شهردار کشور ما که طلبات روزافزون دارند محض با سهم به واسطه صاحبکاران تاجیک صورت میگیرد. حاصل باغ های آلو امسال در مملکت به فرق از سالهای پیش خیلی فراوان بود و جهت صادرات آن به خارج کشور به صاحبکاران امکانات زیاد فراهم آورده شده است. از صادرات این نامگوی میوه باغداران منفعت زیاد به دست آورده برای بنیاد باغ های نو آلو از تلاش دارند. برای در آینده بیشتر براه ماندن صادرات میوه‌های خوش‌طعم مملکت صاحبکاران دایره فعالیتشان را گسترش بخشیده از شرایط موجود ثمرناک استفاده خواهند کرد تا در برابر فایده مالی میوه‌های شهردار کشور بیشتاسای ما را در عرصه جهان معرفی نمایند. محمدعلی سفر، خورشید سعید احمد از ولایت سمرای فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.